Good morning, children. I am Ramamani from Dodaldamara High School. In our last class, we are discussing about 8th standard second language English. The lesson name is The Swan and the Princess. It's a folk play. Let's see the second part of the lesson in this class, children. Okay. In our last class, we have discussed that The Swan and the Princess lesson is a folk play, and we have discussed that we can see some of the characters in this lesson, that is Shuddhodana and Devadatta and Siddhartha. And in the beginning part of the lesson, we saw that Devadatta brought the complaint towards Siddhartha to Shuddhodana, that he said that Siddhartha has taken the swan of Devadatta. Devadatta shoot the swan, but Siddhartha has taken the swan of Devadatta, and he is telling that he was not ready to give that swan to Devadatta. These are all the things we have discussed in our last class. In this class, let's see that whether the chief minister was decided properly this case of Devadatta and Siddhartha, and he gave the justice to Devadatta. Let's see in this class, children. First of all, I will read the lesson. Afterwards, I am going to explain it to you. Okay. Chief Minister, Prince Siddhartha and Prince Devadatta, please listen to me. Prince Devadatta says that the swan is his because he had shot it, and Prince Siddhartha says that it is his because he saved its life. Am I right? Siddhartha and Devadatta. Yes, you are right. Chief Minister. Good. Now, Princess Siddhartha, please put the swan on this stool. Siddhartha puts the swan on the stool and goes back to his place. The swan is frightened and keeps looking at Siddhartha. Chief Minister, Prince Devadatta, please come forward and ask the swan to come to you. Devadatta, coming forward, come to me. Oh swan, come. The swan trembles and cries with fear. Chief Minister, that will do, Prince Devadatta. Now it's your turn to call the swan. Prince Siddhartha. Devadatta goes back and Siddhartha comes forward. Siddhartha going near the swan. Dear swan, don't be afraid. I have come to you. Come and sit on my arms. The swan at once flies onto Siddhartha's arms. Chief Minister to the king. Your Highness, the swan has decided the case. King, it has indeed, and we accept the decision. The swan belongs to Prince Siddhartha. All long live Prince Siddhartha. Long live Prince Siddhartha. This is all about the play, children. Let's see, and I am going to explain it story in Kannada to you. Okay. Yes. Raja ಹೇಳ್ತಾನೆ, I can't decide the justice or the case because I am totally puzzled about the Devadatta and Siddhartha's situation ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ and Prince Devadatta.
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ವಾನ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೂಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ವಾನ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಆ ಸ್ವಾನ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಡ್, ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಲ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪುಟ್ಸ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್. ಆಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್. ಬಿಲೀವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಂಬೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅವನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, FRIGHT. ಫ್ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್. Noun word. Fright. Okay. See children? Okay. There are some here. T-E-R-R-O-R. Okay. See? Fright andre bhaya. Fright means bhaya. Frightfulness means bhaya. Okay. Fear is saha bhaya. Fright is saha bhaya. Terror is saha bhaya. ಇಲ್ಲದ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ವಾನ್ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮುಖನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು? ಯಾರನ್ನ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ. ಓಕೆ. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ. ಆಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ ದೇವದತ್ತ ಬಾಯಿಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು. ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಾನನ್ನ ಕೇಳು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವದತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಆ ಸ್ವಾನ್ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಓ ಸ್ವಾನ್, ಕಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಓ ಸ್ವಾನ್. ಸ್ವಾನ್ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ದ ಸ್ವಾನ್ ಟ್ರಂಬಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೇವದತ್ತನೇ ತಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾನನ್ನ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಯದಿಂದ ಅಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇವದತ್ತ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇವದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಸ್ವಾನ್. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವದತ್ತ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ವಾನ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಡಿಯರ್ ಸ್ವಾನ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾನ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ
ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕರೆದಾಗ, ಡಿಯರ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್, ನೀನು ಹೆದರ್ಬೇಡ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಬಂದು ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್, ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಫ್ಲೈಸ್, ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಹಾರೋದು, ಫ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರೋದು, ಫ್ಲೈ ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರೋದು, ಅದು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಸ್ ಆನ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಆಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್, ಮಹಾರಾಜರೇ, ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದ ಕೇಸ್. ಎಸ್, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅದಾಗದೆ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದ ಕೇಸ್, ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್, ಹೌದು ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಟ್ರೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅಂತ. Indeed, and we accept the decision. And we accept the decision. ಇಲ್ಲಿ accept ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು. ಅದಕ್ಕೆ opposite word ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reject. Opposite word ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reject ಅಂತ ಹೇಳಿ. Accept, reject ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ accept ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. And we accept the decision. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The swan belongs to Prince ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಏನಿದ್ರು, ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ನೂರಾರು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಚಿರಕಾಲ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ in the 8th standard class. Okay children, here we can see so many glossary words from this lesson children. That is supplant, then puzzled, then give up, then lad, then naughty. Supplant means a person seeking something humbly. Puzzled means surprised. Then give up means surrender and return. Surrender, return anta heli. Here lad means a boy, a young man. Boy, a young man anta heli. Naughty means mischievous. Naughty means mischievous anta heli. Okay. After this, so I hope you all understand the lesson, a folklore, the swan and the princess. Now we will say that comprehension questions, children. Comprehension questions. In the textbook they have given 7 comprehension questions. Among them, I have selected 4 important questions for your examination set. Then which of them? Let's see and let's discuss about the question answers. Okay. The first question: what was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? For this question, I have already given the assignment in my last class, and which is the second one. Why did Siddhartha claim that the swan was his? And the third question: how did the
bird react to Devadatta's call? And one more question. What did Siddhartha say to the swan? What did the bird do? These are all the comprehension questions you have to answer. Okay, we'll see one by one the question answers. Okay, what was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? For this question, what is the answer, children? Come on, tell me now. Devadatta complained against Prince Siddhartha that he had taken the swan, which, who shoot the swan? Devadatta should down. Yeah, shoot ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ Devadatta should down. This is the first question and answer. Okay, and for the second one, why did Siddhartha claim that the swan was his? Why did Siddhartha claim that the swan was his? Note down, children. I'm going to write the answer for this question now. Okay, take them the answer. What is the answer for this question now? See, why did Siddhartha claim that the swan was his? For this question, the answer is Siddhartha claimed that the swan was his because he saved and protected its life. Why did Siddhartha claim the swan was his? For this question, what is the answer, children? Siddhartha claimed that the swan was his because he saved and protected its life. Okay, children? Then we will see the third question. How did the bird react to Devadatta's call? How did the bird react to Devadatta's call? For this question, what is the answer? When Devadatta called the swan, when Devadatta called the swan or the bird, it trembled. It trembled with a fear and cried. Okay, see the third question. How did the bird react to Devadatta's call? For that question, what is the answer, children? When Devadatta called the swan bird, it trembled with a fear and cried. And we can see the fourth question. What did Siddhartha say to the swan? What did the bird do? For this question, we can see the answer. What did Siddhartha say to the swan and what did the bird do? For this one, Siddhartha said to the swan that, Dear swan, don't be afraid. Dear swan, don't be afraid. He had come to it. He had come to it and he can go and
See, what did Siddhartha say to the swan? What did the bird do? For this question, Siddhartha said, "Dear swan, don't be afraid. He had come to it." ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂದಿರೋದೇ ಬರ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅದು ಬಂದು ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ವಾನ್ಸ್, ಆ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂ ಆನ್ ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಬಂದದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ lesson. These are all the comprehension question. And addition to that, they have given here some of the grammar words. See the page number 80. They have given vocabulary words. Okay, it means prefixes words. Okay, see, through prefixes we can understand the meanings of many words. Through prefixes we can understand the meanings of many words. Some frequently used prefixes are given below with their meanings. Yes, meanings ಜೊತೆಲಿ prefixes ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, anti, A-N-T-I, anti means against, the opposite of ಅಂತ ಹೇಳಿ. Anti means the against, the opposite of ಅಂತ. Then auto, A-U-T-O, auto means self, same ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then bio means life, B-I-O, bio means life, living organism ಅಂತ ಹೇಳಿ. Hemi means half. Inter, between, among ಅಂತ ಹೇಳಿ. Micro, very small, minute, very small or minute ಅಂತ. Multi means many, non, not, without ಅಂತ ಹೇಳಿ, not without ಅಂತ ಹೇಳಿ. Pre means earlier, before, See, these are all the words. We'll take the words to make prefix words. Okay, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ, FUL ಫುಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ LESS ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಹೋಪ್ಫುಲ್, ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಈ ಥರ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ like that only here in the V3 main they have given add one letter and make a new word to mean the word given in brackets. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ವಂಡರ್, ಜಸ್ಟ್ ONDER ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾನು ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ವಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ W we should add here. Okay, like that only for the second word. Express dissatisfaction. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ OMPLEAIN ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ C. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ TRANGE ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಈಸ್ ES ಲೆಟರ್. It means strange. Next word, it is AVE. First letter is blank. Protect. Bracket main meaning ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, protect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we should add here is S letter. It means save ಅಂತ ಹೇಳಿ. And then next word, which one is RMS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First letter is blank. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ಲೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ A ಲೆಟರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್
ELONG ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಪೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Fill in the blanks with the given words using the suffixes. Which suffixes we have to use here means full or less. FUL full ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ LESS ಲೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸಿ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೋಹನ್ usually drives on the right side of the road. He is a dash driver. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ? ನೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. She looks to her right and left. ಅವಳ ರೈಟಿಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಚಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹರೀಸ್ ಫಾದರ್ ಡೈಡ್ just a few days before Diwali. Hari's father died just a few days before Diwali. ದಿವಾಲಿಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಹರೀಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ದಿವಾಲಿ ಫಾರ್ ಹರ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಬ್ಬ ದಿವಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಚಿಯರ್ಲೆಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾವು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿಯರ್ಲೆಸ್ ದಿವಾಲಿ, ತುಂಬ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಿಯರ್ಲೆಸ್ ದಿವಾಲಿ. ಚಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್, ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನೆಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿಯರ್ಫುಲ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು 1000 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್. ಮೈ ನೈಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ನೈಬರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಮ್. ನೋಡಿ, ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅನೇಕ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದೇ ಆಫನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಫಿಕ್ಸು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಕ್ಸರ್. ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಲೋ, powerful blow. Okay. Then I was going for a walk with my friends. Suddenly a robber pounced on me and held my arms from behind. I felt totally powerless. Totally powerless. So these are all the suffix words, children. I think from this lesson, the Swan and the Princess, you thoroughly understand the story of the lesson about Devadatta's character, how the character is built, and how the Siddhartha's character